يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم. Sama-sama. Ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim bil Qur'anil Karim. Ya ilahal ma'bud tafaddal والجود جد لنا بالمقصود بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن الكريم. وبلوغ الأمال وصلاح الأحوال والقبول والإقبال بالقرآن الكريم. يا فتاة يا عليم يا فتاة يا عليم يا فتاة يا عليم بالقرآن الكريم. وصفاء الأسرار وتوالي الأنوار وامتداد الأعمار بالقرآن الكريم. يا فتاة يا عليم يا فتاة يا عليم يا فتاة يا عليم بالقرآن الكريم. علمنا وانفعنا وبه فارفعنا واهدنا واجمعنا بالقرآن الكريم. يا فتاة يا عليم يا فتاة يا عليم يا فتاة يا عليم بالقرآن الكريم. وفقنا للخيرات واتباع الآيات في جميع الأوقات بالقرآن الكريم. يا فتاة يا عليم يا فتاة يا عليم يا فتاة يا عليم بالقرآن الكريم. أنت رب الأرباب والغفور التواب تب على من قد تاب بالقرآن الكريم. يا فتاة يا عليم يا فتاة يا عليم يا فتاة يا عليم بالقرآن الكريم. ربي واشرح صدري ربي واشدد أزري ربي فارفع ذكري بالقرآن الكريم. يا فتاة يا عليم يا فتاة يا عليم يا فتاة يا عليم بالقرآن الكريم. ربي أصلح قلبي ربي فرج كربي ربي واغفر ذنبي بالقرآن الكريم. يا فتاة يا عليم يا فتاة يا عليم يا فتاة يا عليم بالقرآن الكريم. ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم أنت أعلم وأكرم بالقرآن الكريم. يا فتاة يا عليم يا فتاة يا عليم يا فتاة يا عليم
رب صل على النبي المرسل بالكتاب المنزل بالقرآن الكريم. يا فتى يا عليم يا فتى يا عليم يا فتى يا عليم بالقرآن وعلى كل آل وصحابة أبطال ودعاة الجهال بالقرآن الكريم. يا فتى يا عليم يا فتى يا عليم يا فتى يا عليم بالقرآن الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Amin. Amin ya rabbal alamin ya rabb. Masih di seputar tema kita, siapa itu orang-orang yang Allah benci atau orang yang Allah nggak suka. Jamaah sekalian, ini mohon dipahami bahwa ini sekedar bisyarah, kabar baik. Semoga kita nggak tertipu diri dengan kabar baik ini. Ada seorang hamba Allah yang soleh memberitahukan kepada saya kabar gembira. Nah, mudah-mudahan ini, walaupun ini urusan hal yang gaib ya, bahwa beliau menyampaikan istiqomahlah ente untuk kajian bubur subuh. Sebisa mungkin jangan tinggalkan kecuali ada hal yang lain. Jangan diliburkan. Kenapa saya bilang itu?
Karena kabar gembira nih, orang soleh ini mengasih kabar bahwa setiap di majlis bubur subuh hari Sabtu ini Rasulullah hadir di sini. Nah, ini hal yang bersifat gaib, bukan jadi bahan untuk omongan heboh-heboh, bukan. Tapi mudah-mudahan ini menggambarkan ridhonya Allah dan Rasulnya. Karena mungkin majlis tadabbur Quran seperti ini di ibu kota mungkin langka ya. Kalau mungkin bilang nggak ada, langka. Kalau majlis tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain di mana-mana banyak kitab-kitab itu ya. Tapi yang Quran dengan Quran ini mungkin langka. Ya, mudah-mudahan ini sebuah kabar gembira baik buat saya khususnya dan buat jamaah sekalian, bahwa mudah-mudahan Allah dan Rasulnya ridho dengan majlis bubur subuh, dan mudah-mudahan majlis bubur subuh ini menjadi oase Quran di tengah kehidupan metropolitan, di tengah kehidupan bangsa kita semua. Mudah-mudahan kalau kita istiqomah dengan Al-Quran, Allah beritahukan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keberkahan Abuya Ghazali Musannif, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, masih di seputar tema kita orang-orang yang Allah tidak suka. Kita buka Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Ya, kita mulai dulu kan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua, meridhai majlis bubur subuh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua, istri kita, anak cucu kita dengan keberkahan Al-Quran, min ahlil Quran zahiran wa batinan, mendapatkan bimbingan Al-Quran dalam kehidupan dan mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kemudian. Ala hadhihi wa kullu natin salihah, dan mudah-mudahan pahalanya Allah kirimkan buat orang tua kita, guru kita, kakek kita, nenek kita, dan mudah-mudahan dari setiap huruf Al-Quran yang kita baca dan tadabburkan, Allah jadikan cahaya yang menerangi hati kita, menerangi rumah tangga kita, menerangi ilmu kita, menerangi pekerjaan kita, menerangi kehidupan kita, menerangi bangsa kita, menerangi negeri kita, dan mudah-mudahan menjadi penolak bala, penolak wabak bagi kita semua yang hadir di majlis Al-Quran dan bagi umat Islam secara keseluruhan. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik. Ayo dibuka kemarin saya mana yang pertama? Surat Al-Baqarah masih ya? Al-Baqarah ayat berapa? 190. Al-Baqarah 190. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ya Rasulullah. Baik. Jamaah sekalian rahmat Allah, mari kita mulai membaca Al-Qur'an. Ini udah nih. Udah ya, berarti sekarang berapa? 205. Kita buka halaman 205. Bukan dong. Bukan 205. Kemarin enggak ada 205 nih. Hah? 276. Ya betul, 276. Tentang riba nih masalah ya. Baik, kita baca dari halaman 46 atau ayat 274 sampai kita baca ayat 278. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين كلام قديم لا تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل دا جهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنس به يا ربي في القبر وحشاتي وصلي وسلم كل يوم ليلة على من به الرحمن يقبل توباتي
yaghfirul ghaffaru dhambi wa zallati walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, ini mohon maaf, seingat saya memang masih mau menyambung tema innallaha la yuhibbul mu'tadin. Walaupun memang di antara melampaui batas itu adalah riba, tapi riba ini kita akan bahas di pertemuan berikut. Kita masih kembali pada Al-Baqarah ayat 190 terkaitan dengan tafsirul Quran bil Quran berkenaan dengan al-mu'tadin. Baik, kita kembali ke halaman 29. Halaman 29 kita mundur. Kita buka halaman 29, mundur ya. Berkenaan dengan al-i'tida. Baik, tema kita masih di seputar orang yang dibenci oleh Allah, yang enggak disuka oleh Allah adalah orang yang melampaui batas. Melampaui apa? Melampaui batas. Nah, sekarang kita harus tahu dulu batas-batasnya apa, kan begitu ya? Agar kita tidak melampaui batas. Apa saja sih batas-batasan yang dilarang oleh Allah? Jawabannya apa? Pertama, Al-Quran. Dari mulai awal suratul Fatihah sehingga Quran surah An-Nas berisikan batasan-batasan Allah. Ada sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam diantaranya Ad-Daruqutni. Al-Imam Ad-Daruqutni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha farada faraida fala tudayyiquha wa harramal maharim fala tantahikuha wa haddadal hududa fala ta'taduha wa sakata an asya rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Coba teksnya benar nggak? Saya benar. Dari siapa perawinya? Nggak, perawi sahabatnya. Itu yang mutakhridnya. Anas ibn Malik. Siapa? Ente? Abi Tha'labah Al-Khashani. Ini dari Anas bin Malik. Ya, dari beberapa sahabat Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha. Allah telah mewajibkan bermacam kewajiban dalam Al-Quran, maka jangan disia-sia. Ya, jangan disia-sia. Kedua, wa harramal maharima, dan Allah mengharamkan perkara-perkara yang disucikan, dilarang oleh Allah, fala tantahikuha, jangan sampai apa? Dilanggar larangan Allah. Wa haddadal hududa, dan Allah telah memberikan batasan-batasan, fala ta'taduha, jangan dilewatin tuh batasan. Paham ya? Dan yang keempat, Allah sakata an asya, Allah diem, enggak ngewajibin. Allah diem, enggak ngelarang. Allah diem, enggak ngebatasin. Rahmatan lakum, rahmat buat kalian. Ghaira nisyan, bukan berarti Allah lupa. Ngerti ya? Tidak ada hukum yang Allah diam di situ. Bukan berarti Allah lupa nih, enggak disebutin hukumnya. Enggak. Rahmatan lakum, itu rahmat bagi kita. Fala tabhatsu anha, maka jangan cari-cari alasannya. Boleh paham nih? Ayat Al-Quran menggambarkan hal itu bagaimana? Intubdalakum tasukum. Kalau Allah nanti buka, bikin kalian susah. Udah, kalau Allah diam, kita terima aja. Paham gak jemaah? Jemaah, udah sarapan belum? Lemes amat romannya ini. Baik, sekarang kita ingin tahu nih, apa itu batasan-batasan Allah? Yang tadi Allah bilang nih, dalam Quran suratul Baqarah ayat 190. Dan nanti sama nih, ada ayat lain yang serupa, Al-Maidah ayat 87.
Dibuka coba Al-Maidah ayat 87 sebagai penjelas dari ayat ini. Halaman 122. Halaman berapa? 122. Quran suratul Maidah ayat 87 sebagai mubayyinah bagi ayat Al-Baqarah ayat 190. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Baca terjemahnya, jangan buru-buru, pelan-pelan. Wahai orang-orang yang beriman, yang baik beriman, janganlah kalian mengharamkan yang baik-baik dari apa yang telah Allah haramkan. Jangan mengharamkan hal yang baik, hal yang bagus, hal yang lezat, hal yang enak dari yang Allah halalkan. Dan janganlah kalian melampaui batas. Jangan kalian melampaui batas. Kenapa? Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Allah enggak suka orang-orang yang melampaui batas. Tuh. Jadi kita mau tahu ya, sekarang apa sih batasan Allah itu? Ya, apa sih batasan? Biar kita enggak kelebihan, enggak melampaui batas. Dari mafhum dari ayat ini diantaranya melampaui batas itu mengharamkan hal yang baik, hal yang lezat dari yang Allah haramkan. Maaf, dari yang Allah halalkan. Tapi ingat, jangan melampaui batas juga. Paham gak jemaah? Apa Allah yang bolehin, apa yang Allah halalin, lalu kita melampaui batas, itu gak boleh juga. Kenapa Allah gak suka orang-orang yang melampaui batas? Kemudian, wakulu, dan makanlah dari kalian dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian, yang halal dan yang baik. Baik, ingat urusan makanan, urusan asupan, cari makanan yang memenuhi dua kriteria. Apa itu yang pertama? Halalan. Apa itu halal? Yang Allah tidak haramkan dalam Al-Quran. Pastikan yang mau kita makan, yang mau kita berikan asupan buat istri dan anak kita, buat tamu dan teman kita, buat jamaah dan saudara kita, pastikan itu tidak diharamkan oleh Allah. Itu dulu pertama. Pastikan. Jadi kalau mau cari makanan, mau ke restoran mana, mau ke restoran yang cepat saji, mau yang dadakan, silakan. Pastikan yang kita pilih itu barang yang halal, tidak Allah haramkan dalam Al-Quran. Paham ya jemaah sekalian ya? Yang kedua, thayyib. Thayyib itu higienis. Thayyib itu bersih. Thayyib itu enak. Thayyib itu lezat. Thayyib itu bermanfaat. Thayyib itu bergizi. Itu semua terangkum dalam kata-kata thayyib. Karena thayyib itu artinya dua perkara. Ma taba bihin nafsu wa ma taba lin nafsi. Arti thayyib itu sesuatu yang dianggap baik, enak oleh nafsu kita. Menurut nafsu kita itu enak. Dan yang kedua, arti thayyib itu yang itu juga baik buat nafsu kita, bermanfaat buat nafsu kita, tidak memberikan madarat buat nafsu kita. Itu namanya thayyib. Jadi dua nih ya, halalan, thayyiban. Halalan, thayyiban. Saya mau tanya, thayyib apa enggak? Tapi kan enak kata kita. Hah? Kata nafsu kita, enak ji. Kalau udah begini nih, itu kayaknya kita hidup tenang banget. Nggak sampai ngefly gak awal itu mah. Ya, enak doang aja tenang. Bini marah-marah, nyalain. Udah nggak denger tuh bini marah-marah. Itu thayyib buat nafsu ya. Nafsu kita bilang itu thayyib. Tapi yang kedua ingat arti thayyib itu baik tidak buat nafsu kita. Jangan hanya enak buat nafsu, tapi bermanfaat tidak buat nafsu kita. Ngerti jemaah? Ini arti
tayyiban. Kenapa? Ayat berikutnya, baca berikutnya. Artinya, wattaqullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian beriman kepada. Bertakwalah kepada Allah yang kalian betul-betul ingin menjadi orang yang beriman padanya. Jamaah, urusan makan ini urusan takwa. Paham jamaah? Urusan makan dan minum urusan takwa. Kalau salah asupan, salah makan, jangan harap ketakwaan bisa bagus. Ngerti gak jemaah? Ngerti nih? Jangan harap urusan ketakwaan bisa bagus. Contoh, barang yang Allah tidak haramkan. Misalnya, duren. Ini di Al-Quran, duren halal apa haram? Dari mana tahu halal? Karena Allah gak haram di Al-Quran. Ngerti gak? Baik. Sekarang yang kedua, duren toyib apa enggak? Tergantung. Kalau buat orang yang kepengen semua bilang toyib. Tapi ada juga yang emang gak doyan baunya. Berarti gak toyib buat dia. Buat dia jangan makan duren. Ngerti gak? Ih, apaan tuh? Duren. Karena baunya juga kagak enak. Buat ente berarti gak toyib. Jangan ente makan. Paham gak? Buat anak, wanginya ini udah kayak buah surga. Tuh. Kecium sekian radius kilometer. Tuh. Tapi lihat dulu orangnya yang makan, yang mengkonsumsi ini. Dia ada penyakit nggak? Masalah sistem tubuh yang rusak nggak? Kalau dia ada sistem tubuh yang rusak, sehingga ahli tib, toyib dengan tib, kedokteran bilang, ente kalau makan duren, hanya boleh 2 juring aja. 2 mata. Ya, nggak boleh 1 ponggeh. Ente makan 1 ponggeh, kata dokter, darah ente belejit, ente bisa pingsan. Maka itu duren nggak toyib buat orang ini. Walaupun Allah tidak haramkan, tapi tidak toyib, maka tidak boleh dimakan juga. Paham gak jamaah sekalian? Ini gambaran halalan toyiban. Kalau ente makan, ente sakit, jadinya sholat jadi nggak benar, baca Quran nggak bisa, puyeng-puyeng. Maknanya media ketakwaan terhalang gara-gara asupan. Ngerti nih ya? Ini semua berangkat dari mana? Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah enggak suka orang yang melampaui batas. Sekarang kita lihat kata Allah dalam Al-Quran. Apa saja batasan-batasan di antara penjelasan Al-Quran yang segitu lengkap. Apa saja sih di antara batasan-batasan yang Allah berikan dalam Al-Quran agar tidak kita lampaui batas, alias agar kita tidak langgar. Baik, kita buka di antaranya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Ayo kita buka Al-Baqarah ayat 187. Ini Al-Quran indah benar jamaah sekalian. Tadi halaman 29 naik ke atas. Baik, kita baca ya. Saya baca, Anda jamaah biar waktunya hemat. Lihat terjemahnya. Allah berfirman, Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Urusan istri, kita mau gauli di bulan Ramadan, boleh. Kapan? Malam. Ya. Kalau udah siang, nggak boleh. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Ini ada orang ayat ini salah paham nih memahaminya. Istri itu pakaian buat laki-laki, laki-laki pakaian buat istri. Jadi kalau udah nggak perlu buang tuh baju, begitu katanya. Awas. Libas ini dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab, itu menggambarkan sesuatu yang berharga yang harus ditutupi bagian di belakang libasnya. Jadi intinya bagaimana jamaah sekalian? Istri itu adalah pakaian buat kita. Jangan pernah buka-buka apa yang ada di belakang pakaian itu. Urusan itu nggak boleh buka-buka sama orang lain. Paham kagak? Ya, perilaku istri yang jelek. Ya, kemudian bagian tubuhnya yang kita anggap itu satu hal yang buruk, nggak boleh ceritain sama orang. Bini gua ya gloyor banget udah. Begitu. Nggak boleh itu. Itu libasun lakum. Ada hal yang tidak baik, tutupi dari istri. Jangan pernah cerita, walaupun sama orang tuanya, ya, anaknya, romannya, ya,
Gudigen. Gudigen. Paham nggak? Nggak boleh itu. Ya kalau tahu ada masalah, sembuhkan. Kecuali hanya untuk satu hal, hanya dalam rangka konsultasi kepada orang yang dipercaya untuk mencari solusi. Ngerti nggak? Datang ke rumah kiai, Buya, ada apa? Bini saya dulu mah baru-baru 6 bulan, Masya Allah, orangnya nurut banget. Sekarang Buya tiap hari piring pecah, kagak ada duit piring pecah, belanja kurang piring pecah, mulutnya bukan main. Tangannya udah bergerak mau nabokin mulu. Gimana Buya kira-kira? Bini bilang itu. Iya Buya, minta tolong pandangan Buya nih konsultasi gimana baiknya. Saya udah gak kuat kata lakinya. Itu. Iya, saya gak kuat kata lakinya. Kan yang kuat mana coba? Laki yang perempuan kuat mana? Orang laki sama perempuan kuat mana? Ayo, kuat mana coba? Kuat perempuan. Bawa belendungan 9 bulan. Bawa gendongan setahun sampai 2 tahun, nyusuin malam-malam. Laki mah gak kuat. Percaya gak jamaah? Saya mau tanya, yang suka beli obat kuat laki atau perempuan? Ya udah berarti gak kuat kan? Paham jamaah? Ayo berdua, gimana berdua? Tuh. Ini jamaah pahamin. Ini hanya boleh satu hal, membuka urusan pakaian aurat istri. Itu hanya boleh kepada orang yang dipercaya untuk mencari sebuah solusi. Tapi ingat ibu-ibu jangan GR. Wa antum libasun lahun. Laki juga sama. Pakaian bagi istri. Jangan pernah bini ngerumpi kalau ketemu. Gimana laki lu kabarnya? Kagak maju lagi gua. Nah, gak boleh itu. Gak boleh ceritain. Gak boleh. Mengadu nama orang tua juga gak boleh. Aduh mah, laki saya begini mah. Kecuali memang mau minta konsultasi, orang tuanya harus tahu nih, orang tua kita orangnya dewasa, agil, penuh hikmah apa kagak. Jangan jadi tambah kompor beleduk. Nah, paham ya? Kan apa? Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Jangan salah paham laki-laki, istri itu baju, maka pilih-pilih, ganti-ganti. Bukan begitu. Ya. Baik. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Jadi batasan tuh ya. Batasan yang pertama, urusan bergaulan sama istri di bulan puasa, di waktu puasa hanya boleh di malam hari. 1. Istri pakaian bagi suami, suami pakaian bagi istri. Batasan yang kedua. Batasan yang ketiga, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Batasan yang ketiga dalam ayat ini urusan waktunya berpuasa. Kalau udah masuk waktu fajar maka wajib untuk menyempurnakan puasa. Puasa nahan nafsu, nahan lapar, nahan haus, nahan marah, nahan ego, nahan emosi di waktu puasa. Tuh. Kemudian batasan yang keempat, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan colek-colek, jangan apalagi menggauli istri ketika kita sedang beriktikaf di malam-malam berpuasa di masjid. Lagi iktikaf, mau mana teh? Anak pulang udah ngebet banget nggak tahan. Lah, lagi puas, lagi iktikaf. Sempet-sempetnya urusan begituan. Dari mana saya tahu ini batasan-batasan? Allah bilang ayat berikutnya, wa tilka hududullah. Tadi itu semua batasan-batasan yang udah dibatasi sama Allah. Fala taqrabuha. Jangankan dilewatin, dilanggar. Deket-deket aja jangan. Tuh hududullah yang pertama nih. Dalam ayat ini berapa ada hududullah? Ada berapa? Ada 4 perkara. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Ayat-ayat Allah disampaikan itu agar manusia jadi bertakwa. Udah paham jamaah? Baik nih, satu ya di antara hududnya Allah ini di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187 tentang 4 perkara. Baik, berikutnya Al-Baqarah ayat 229. Kita buka Al-Baqarah ayat 229. Halaman di Qur'annya mushafnya 36. Ayo, batasan Allah yang kedua, urusan apa lagi sih?
Urusan apa lagi nih? Baik. Rupanya ini batasan Allah urusan perceraian. Urusan perceraian. Tuh. Perceraian disebutkan dalam sebuah hadis bagi Nabi, redaksinya bagaimana? Perkara yang halal tapi paling dibenci oleh Allah. Tuh, ngerti? Perkara yang dibolehkan tapi paling dibenci sama Allah. Konteks fikih sama konteks Quran berbeda jauh Pak untuk urusan talak. Yang suka ngaji fikih, nanti urusan bab fikih, bab talak, cerai, nanti dengerin tuh sama guru fikihnya. Jauh bedanya. Apa bedanya jauh? Dalam Al-Quran urusan nikah itu dimudahkan oleh Allah semudah-mudahnya. Sampai ada sebuah ayat dalam Al-Quran, in yakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Min saati apa min fadli? Coba cek. In yakunu fuqara yughnihimullah min fadli apa min saati? Coba pastikan, saya lupa, takut salah. Karena ayat Allah. Kalau orang mau nikah sekalipun dalam kondisi fakir, dengan menikah nanti Allah yang akan bikin dia kaya. Allah langsung yang akan bikin dia kaya. Tuh, urusan nikah dipermudah sama Allah. Tapi urusan perceraian dalam Al-Quran dipersulit sama Allah. Kenapa? Kalau udah diikat jangan gampang-gampang dilepas. Allah nggak demen. Karena nikah ini dalam bahasa Al-Quran Allah berikan nama mitsaqan ghalidha. Apa sayang? Min fadli apa min saati? Surat apa itu? An-Nur ayat 32. Nanti cek tuh dibuka. An-Nur ayat 32. Urusan pernikahan nih, Hadik, sekalipun masih fakir, Dik. Kalau kamu udah jelas, udah punya gaji tiap bulan, ya kan? Bonus tambahan, undangan di mana-mana. Ngilang mulu soalnya. Kemana? Undangan. Lah, gurih banget ini. Komisi mana komisi? Kita ngajarin yang ngilang mulu tentang undangan. Tuh. Ya, jamaah sekalian. Sampai kondisi lagi fakir, nanti Allah yang akan bikin dia kaya. Tuh. Jadi kalau orang lagi fakir, nikah. Biar kaya, gitu. Ya. 1 kaya, 2 tambah kaya, 3 tambah kaya. Jamaah, urusan cerai Allah sulit-sulitan. Tapi di fikih urusan cerai jadi gampang jamaah sekalian. Tuh. Beda tuh jauh tuh. Ini urusan Allah kasih batasan, manusia bikin lain lagi. Nah, baik. Sekarang kita buka tentang urusan talak. Ayat berapa? Kita buka dari ayat saya baca dari ayat 227. Anda nanti kontes kita di mana? Di ayat 229. 2 ayat ini. Coba baca terjemahnya, liatin, dengerin. Saya baca, Anda lihat terjemahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in azamu talaq." Wa in azamu talaq. Apa arti azam? Azam itu keinginan kuat, udah mantep. Jadi bukan asal doang. Udah begitu kuat karena bermacam alasan dia akhirnya memilih talak, cerai. Apa kata Allah? Fa innallaha sami'un alim. Urusan talak Allah kaitkan dengan pendengaran Allah dan pengetahuannya. Awas. Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu urusan yang ente sembunyiin. Ente nyerain ini karena apa kira-kira? Hanya nafsu, hanya ego atau apa? Tuh, dengerin. Maka Allah beritahukan, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang yang wanita yang dicerai itu dia wajib untuk tarabus, menunggu untuk memastikan rahimnya bersih, diantaranya begitu. Ya, berapa lama mereka tarabbas nabi anfusihin? Berapa lama? Selama 3 quru. Ya, apa arti quru? Quru itu gabungan haid dengan suci. Jadi haid dengan suci. Bahasa mudahnya 3 bulan. Tuh, kalau udah dicerai, dikasih masa tunggu
ya masa tunggu temponya 3 bulan. Untuk dia rujuk atau dia boleh nikah lagi sama orang lain jika sudah talaknya bain. Nunggu 3 bulan paling lama. Jadi jangan ini dulu biar ada waktu berpikir gitu. Ya. Jadi proses cerai ini dalam Al-Qur'an diribet-ribetin jemaah. Nanti kita baca, bukan babnya, nanti kita baca babnya cerai dalam Al-Qur'an. Ya, baik. Masa jedah tunggunya berapa? 3 bulan. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Dan dia enggak halal, enggak boleh bagi perempuan yang dicerai menyembunyikan apa yang Allah telah ciptakan dalam rahimnya. Artinya, kalau dia sedang hamil, wajib ngasih tahu suaminya. Itu. Kenapa? Karena wanita yang sedang hamil haram dicerai oleh suami. Kenapa? Iddahnya bisa sampai melahirkan 9 bulan. Kasihan perempuan. Atau sebaliknya, ini perempuan memang gatel, ya udah gua cerai, ntar gua mau nikah sama yang baru. Ya kan? 3 bulan ini taunya dia hamil, disembunyiin sama yang mantannya sama yang barunya. Ngerti gak? Kenapa? Saking ngebet pengen nikah lagi. Haram. Kalau sedang hamil dicerai, haram. Enggak sah cerainya. Yang unik di fikih, nah ini saya gambarin di fikih nih. Yang unik di fikih ini, kalau perempuan lagi hamil, dicerai haram, tapi jatuh cerainya, talaknya. Bagaimana judulnya nih? Haram, tapi jatuh. Gimana coba? Sinkron gak kira-kira? Tapi di fikih berlaku begitu. Boleh jadi jatuh talaknya laki-laki yang menceraikan istri ketika hamil, walaupun itu haram. Bagaimana judulnya? Barang haram kok dijadiin? Ada gak begitu? Babi haram, tapi boleh dimakan. Lalu gimana judulnya itu? Ya maaf, ini nih, panduan kadang yang ada sedikit interpretasi yang perlu diluruskan dalam ranah fikih. Ngerti nggak? Lah barang haram, sebutan dalam fikih namanya at-tolakul bid'i. Tolak bid'ah. Antum dengerin nih sekarang yang lagi ngaji fikih, bab nikah tuh malam minggu. Ya, sama Adinda Ustaz Hafid. Ntar lihat bab cerai, antum dengerin. Cerai ada berapa macam? Ada cerai sunnah, ada cerai bid'ah. Tolak ke sunni, tolak ke bid'i. Apa tolak sunni? Yang sesuai dengan Quran dan sunnah. Cakep. Tolak bid'ah, apa tolak bid'ah? Menceraikan istri di waktu hamil. Lah bid'ah. Kan kalau bid'atin, dolalah. Bid'ah, mardudah. Tapi jadi cerainya. Nah bagaimana judulnya coba? Paham gak jemaah? Sedangkan Al-Quran udah kasih standar. Kalau mau ceraiin istri, itu kapan? وَطَلِّقْ فَطَلِّقُهُنَّ لِإِدَّتِهِنَّ. Coba dibuka ayat apa itu? Ya. Ceraikan istri di waktu dia, masa dia bisa menerima cerai. Kapan itu? Fituhrin lam yutujama fihi. Di masa suci dari haid, tapi belum dijima oleh suami. Ngerti gak jemaah? Itu yang boleh dalam Al-Quran. Surah apa itu sayang? At-Tolak ayat pertama. Tuh. At-Tolak ayat pertama. Nyerahin bini hanya boleh kapan? Di masa dia bisa menerima cerai. Hamil itu bukan masa dia menerima cerai. Paham jemaah sekalian nih? Baik. Itu semua hududullah. Berikut nyambung. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Jika memang itu wanita benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jangan pernah nyembunyiin kalau dia sedang hamil. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Maka kalau ketahuan sedang hamil, suami berhak untuk merujuk kembali. Tuh, nggak bisa, nggak jadi tuh tolaknya. Ketika tahu istrinya hamil. Kan kalau tadi kan kalau tahu haram, kalau nggak tahu gimana?
Nah haram kan? Ketahuan, berarti dia wajib merujuk istrinya lagi. Balikin lagi istrinya, nggak boleh dilepas. Ngerti nggak? Sampai kapan? Sampai selesai melahirkan. Ente masih mau cerai juga, lain cerita. Ngerti nggak? Ya. Tapi Al-Quran senengnya apa? Biar ada jeda waktu. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu hamil, ya udah aku rujuk lagi deh. Nggak boleh. Nah, tuh hamilnya tahuan buat 3 bulan. Ada masa 6 bulan tuh buat pikir-pikir kembali agar tidak bercerai. Makanya ingat ya, kalau ada sebuah riwayat tentang cucu baginda Nabi yang bernama Al-Hasan, putra Sayyidina Ali, ada sebuah riwayat athar dari Sayyidina Ali, beliau berkata, jangan nikahkan anak-anak kalian dengan putraku Hasan. Kenapa? Karena Hasan itu mizwajun wa minkahun, tukang kawin, tukang cerai. Itu hadisnya palsu. Paham gak jemaah? Kenapa palsu? Karena cucu Nabi adalah orang yang paling menjaga ajaran baginda Nabi. Ngerti nih? Jadi kalau ada yang mau ngaku di sini nih, anak Habib nih, nggak apa-apa, ngaku aja. Tapi kalau ente ngaku Habib, maka punya tanggung jawab. Ente orang yang pertama di antara orang lain yang wajib menjaga ajaran datu ente. Ngerti nggak? Paham nih? Baik. Berikutnya, ini ayat ini paham kan? Simpel nggak Al-Quran? Mudah nggak Al-Quran? Mudah. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Perempuan sama laki-laki punya hak yang seimbang, yang sama. Allah nggak beda-bedain. Bahkan Al-Quran datang, Islam datang itu di antara tujuan utamanya membenahi urusan kaum wanita yang selama masa jahiliyah tidak dihormati oleh laki-laki. Paham jamaah? Paham jamaah nih? Jadi ajaran Al-Quran itu datang untuk menyelamatkan nasib kaum wanita. Sampai di Al-Quran ada surah An-Nisa, para wanita. Ada nggak di Al-Quran surah Ar-Rijal, laki-laki? Nggak ada. Paham nggak nih? Ya, jadi perempuan itu dengan Al-Quran dimuliakan sedemikian rupa. Cuman masalahnya perempuan-perempuan sekarang kagak mau ngaji Quran. Anda kalau baca buku-buku riwayat hadis, sebagian pemahaman fikih itu seakan-akan menjatuhkan kaum wanita, merendahkan kaum wanita. Itu bukan Quran. Itu bukan ajaran Islam. Islam itu datang mengangkat nilai keadilan laki-laki dan wanita. Sama. Apa kata Allah? Walahunna. Bagi wanita ada hak. Mithlul ladzi alaihinna. Haknya serupa dengan kewajibannya. Sama dengan kewajibannya. Jadi ada hak, ada kewajiban. Bagi wanita, dia memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana bagi para laki-laki dan atas laki-laki min ma'ruf bil ma'ruf, dalam urusan ma'ruf. Bapak Ibu tahu nggak apa arti ma'ruf? Tahu ma'ruf, kenal ma'ruf? Bukan ma'ruf amin wakil presiden, bukan. Apa itu ma'ruf? Sampai ada satu ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jamaah, arti ma'ruf itu apa sih? Ma'ruf itu nilai kebaikan yang sudah Allah tanamkan dalam setiap benak manusia. Allah sudah, arti ma'ruf ini secara bahasa, arti ma'ruf udah dikenalin. Paham gak jemaah? Udah dikenalin. Di mana? Di lubuk hati setiap manusia. Dia Allah kenalkan, ada chip dalam tubuh kita ini, dalam diri kita. Allah kenalkan setiap perkara yang menurut kita baik, itu namanya ma'ruf. Sekarang jamaah sekalian, mohon maaf ini yang mau kawin, jomblo, mau menikah mau. Ya, mau kawin mulu, mundur juga nih. Kawin buru-buru, ngapain sih kawin buru-buru? Nah, jamaah sekalian, anak perempuan itu berapa tahun sama orang tuanya sebelum kita nikahin? Rata-rata anggap 20 tahun. Bener gak? 20 tahun. Kira-kira dia udah kenal belum yang namanya ma'ruf? Udah, yang baik-baik, yang enak-enak dia tahu. Kenapa? Diurus sama orang tuanya, dihamil sama ibunya 9 bulan.
digendong 2 tahun sampai besar, lalu kita datang, assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam, siapa ente? Aneh, temen dia kan kerja di kantor, anak bapak yang perempuan ini. Iya, ada apa? Saya mau ngelamar, mau nikahin anak bapak. Dengar nih, suami laki-laki yang bakal jadi suami untuk seorang wanita harus menjadi 2. Makanya Allah bilang walil rijal alaihinna darajah. Bagi laki-laki ada 1 derajat ada derajat yang lebih di atas perempuan. Kenapa? Karena laki-laki punya 2 kewajiban. Memberikan rasa ma'ruf, yaitu rasa nyaman dan aman yang sudah dinikmati seorang wanita gadis selama 20 tahun di hadapan orang tua bersama orang tuanya, maka kita harus memberikan itu dulu kepada si perempuan. Ngerti gak jemaah? Halo? Jomblo? Dengerin. Jadi kalau ada perempuan ya lagi kuliah, dia nyaman orang tuanya, minta uang sama bapaknya dikasih, minta ini diberi, betul gak? Makan ada di rumahnya. Si laki-laki yang mau jadi suami harus yang pertama kewajibannya bisa memberikan rasa nyaman dan aman buat dia, karena dia bakal jadi suaminya di atas orang tuanya. Paham jemaah? Makanya Allah bilang walir rijali alaihinna darajah. Paham ayat ini kan nih? Jemaah, Al-Quran lihat agung gak Al-Quran? Dahsyat gak Al-Quran tuh? Memuliakan kaum wanita. Tuh. Jadi jangan udah nyaman sama orang tuanya 20 tahun, pindah sama kita, nggak nyaman hidupnya. Paham gak jemaah? Yang kedua kewajibannya, laki-laki menjadi imam bagi dia lebih dari orang tuanya. Surga nerakanya di tangan suami. Maka suami itu bukan berarti jadiin bini babu, bukan. Nungging bininya. Celentang bininya, bukan. Harus bisa memberikan kenyamanan plus keamanan, bahkan amanat yang Allah titipkan kepada laki-laki dengan mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang begitu berat. Paham gak Roy? Paham gak? Saking berikan nyaman si Roy ini, dari Jakarta ke Cilacap nengokin bini naik motor. Coba itu. Dahsyat gak jamaah? Naik motor ke puncak aja pinggang udah pegel. Cilacap 10 jam. Subhanallah. Demi apa tuh? Demi memberikan kenyamanan, keamanan, kasih sayang kepada istrinya. Coba itu gurih bener. Makanya laki-laki jangan ngeluh, belajar dari Roy dah. Jangan ngeluh deh. Pak, antar aku dong. Kemana? Ke Parung, mau ketemuan sama teman di sono, reuni. Capek ah. Ke Parung capek. Nih, Cilacap. Subhanallah. Mudah-mudahan setan si Roy ya. Mudah-mudahan istiqomah. Ini kan jangan lagi baru-baru aja gini. Udah setahun 2 tahun. Mas, mulai Mas mudik nang di Cilacap numpak opo. Ya kayak biar Mas motor. Alah, kesel aku. Jangan begitu Roy. Baru-baru doang. Walir rijali alaihinna darajah. Wallahu azizun hakim. Dengerin nih. Laki-laki ini Allah berikan wasiat dalam ayat ini. Pesan dari ayat ini, Allah itu selain maha jaya, maha menang. Gambar laki-laki ini kan pengennya menang. Tapi Allah itu selain maha menang, dia juga zat yang maha hakim. Memutuskan sesuatu dengan penuh hikmah dan kedewasaan. Tuh hati hakim tuh. Jadi kalau jadi suami kepengen menang di atas istri, dia harus menjadi seorang hakim yang bijak, ya, yang santun, yang menetapkan perkara penuh pertimbangan. Nah, orang pengen jadi seorang yang hakim, ahli dalam hikmah, tidak lain adalah mempelajari, memahami Al-Quran. Itu doang. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Kalau kita laki-laki ingin menjadi seorang yang aziz, seorang yang hakim, maka laki-laki suami hidupnya jangan jauh dari mempelajari, memahami Al-Quran. Indah tidak Al-Quran jamaah sekalian?
Ayo sekarang kita tahu nih batas-batasan urusan cerai. Jangan dilewat-lewatin tuh, hati-hati. Urusan cerai ini dahsyat jamaah sekalian. Di hadapan Allah berat dan agung. Ada sebuah riwayat hadis, paling tidak ini bisa jadi gambaran misdak dari ayat ini. Ketika orang mencerai istri, ihtazza arsyullah, bergetar singgasananya Allah. Tuh, ada hadis begitu. Jadi malaikat lihat, ada apa nih? Kok sampai singgasana Allah yang begitu kokoh bergetar? Ada orang di bumi lagi mau ceraiin bininya. La ilaha illallah. Lagi ngucap cerai. Jamaah, sekarang barang cerai jadi kayak apa coba? Kayak kacang goreng ya. Gampang banget. Kalau punya teman di KUA, data orang yang bercerai tiap hari ngantri. Mau cerai ngantri jamaah sekalian. Zik, main ke Bang Udin tuh. Mana yang janda-janda muda? Habis cerai, tuh cari Zik. Baik ya. Allah berfirman, at-talaqu marratan. Yang namanya cerai itu hanya 2 kali dibolehkan. Jadi bukan sekali 2, bukan 2 kali. Artinya sekali dan sekali lagi. Ini jangan salah dipahamin nih. Ada orang mahamin, aku ceraikan kamu 3 kali ceraian. Itu hitungnya 1. Paham jemaah? Ya, bukan 3, bukan. Itu bukan 3. Walaupun bilang 3 kali, saya ceraikan kamu 3 ceraian, 3 talakan. Itu 1. Nggak bisa 3. Paham jemaah? Nanti jedah dulu 3 bulan, masa iddah, baru boleh cerai lagi. Tuh, di fikih ada yang bolehin tuh. 1 kali ucap, jatuh 3. Atau bilang, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Tuh, itu jatuh 1, bukan 3. Tuh, ini mahamnya apa? Dari kata-kata marratan. Arti marratan itu 2 dari marrah. Marrah sama marrah jadi marratan. 1 marrah itu jedahnya 3 bulan. Atau 3 kali sucian dari haid. Ngerti jamaah? Jadi bukan asal-asalan. Ya. Kenapa? Allah nggak kepengen ada perceraian. Yang ada adalah keharmonisan. Tuh. Makanya Dik, pilih-pilih yang benar. Lalu apa yang ketiga? Dengerin. Yang ketiga, fa imsakun, atau marrah yang ketiga apa? Fa imsakun bima'ruf. Pegang lagi dengan cara yang ma'ruf. Au tasrihun bi ihsan. Atau kalau mau ngelepasin, tuh. Tadi kan tolak, ini tasrih. Ini 2 bahasa yang berbeda nih. Tadi tolak, ini tasrih. Lihat coba tuh, Al-Quran begitu indah. Saking gak kepengen ada talak. Kalaupun harus ada ketiga, maka pilih di antara 2. Apa itu? Pegang lagi dengan cara yang baik, cara yang ma'ruf. Atau pulangin dengan cara yang lebih bagus lagi dari ketika dia mengambil dan mengikatnya. Ngerti gak jamaah? Ini ada kata-kata ihsan nih. Ada tasrih, ada ihsan. Ada talak, ada tasrih. Tasrih hanya dengan ihsan. Apa tuh ihsan? Dengan cara yang terbaik, yang lebih baik dari saat dia mengambil dari orang tuanya. Tuh, ini kagak. Angkat, kumpulin, masukin pakaian lo ke koper. Masukin. Mau ngapain bang? Masukin. Ayo naik mobil, udah bosan sama lu, marah-marah mulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Siapa di sono? Siapa di sono? Mantu nih. Gitu. Mau ngapain mantu? Ini mulangin anak baba, susah mati bilanginnya. Lah kayak bokir sama ituan jantuk. Paham gak jamaah? Pulangin begitu aja. Nggak bisa. Jamaah jangan salah paham. Dengerin, Al-Quran tiada ayat, nanti kita bahas pasal talak. Ketika laki-laki menceraikan istri, itu istri nggak boleh dipulangin jamaah. Paham? Ngucap talak tuh, itu nggak boleh langsung dipulangin. Masa iddah tuh istri di mana? Di rumah kita juga. Cuman pisah ranjang doang, biar kita merenung masing-masing. Enak kagak tidur sendirian, dingin. Kamu tahu dingin? Kamu sekarang belum rasain. Diam aja udah. Tuh. Paham aja mah? Dikasih jedah masa 3 bulan ini iddah,
biar laki-laki dan perempuan masing-masing muhasabah, introspeksi. Ya Allah, abang gua tidur di sofa. Lah kamar cuma satu gimana? Rumah kecil tipenya, kamar cuma satu. Ya kan Al-Quran bilang kalau nyerahin istri nggak boleh keluarin dari rumah kecuali si perempuan itu melakukan fahisyah yang bayyinah. Lalu bagaimana? Yang ngalah laki-laki, kan lebih kuat katanya ngakunya. Laki-laki tidur di sofa, bini di kamar 3 bulan. Enak begitu. Ruang tamu ada AC, kamar ada AC, ya kan? Tiap malam dingin amat ya. Abang di mana? Di sofa. Yang laki di mana? Di sofa. Tuh, akhirnya rujuk kembali. Jadi jangan ada ucapan cerai. Tuh. Paham aja mas kalian? Ya udah. Tuh. Itu gambar Al-Qur'an tuh begitu indah. Nah, wala yahilul lakum. Enggak boleh, haram hukumnya bagi laki-laki ngapain? Anta khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Ngambil apa yang udah dikasih yang perempuan. Mas kawinnya Alphard, mau ceraiin mobil gue balikin, kagak boleh. Enak aja begitu. Paham gak jemaah? Ya. Makanya sekalipun ada riwayat hadis, perempuan yang paling berkah itu yang paling kecil maharnya, gitu katanya. Ini hadis didemen sama laki-laki. Nah, ketika perempuan dikasih tahu, ingat ya, kata Nabi, perempuan yang paling berkah itu yang dikit mas kawinnya. Tuh, cukup sendal jepit. La ilaha illallah. Gurih banget. Mau mendapatkan kehalalan yang dia 20 tahun sama orang tuanya, nggak boleh diganggu-ganggu, cuman sendal jepit. Tuh laki geblek aja tuh laki itu mah. Katanya hadisnya apa? Hadisnya perempuan yang paling berkah yang sedikit maharnya. Jamaah, lihat ini konsep fikih berbeda lagi sama Al-Quran. Al-Quran memberikan panduan buat laki-laki dalam memberikan mas kawin itu. Apa kata Allah Ta'ala? Wa atu soduqatihinna nihlah. Kalau mau ngasih mas kawin, yang paling kita seneng, yang paling kita demen, yang menggambarkan kejujuran kita dalam menyayangi calon istri, itu keluarin mas kawinnya. Tuh, paham gak? Kita level kerja gajinya kayak Pak Topan, berapa sebulan? 50 juta misalnya. Mas kawin gak boleh ngasih 5 gram emas. Kita sanggupnya apa? Oh, laki-laki nih, model hati misalnya ya, udah undangan, HP-nya, apa tuh namanya yang paling mahal? iPhone. Apa Dok? Ridho? iPhone apa? Hah? X-Max. 11 apa tuh? Harganya harga motor 25 juta. HP-nya 20 juta, mas kawin 5 gram. Gaya banget, HP 25 juta, masih mas kawin emas 5 gram, dibayar tunai. Enak aja. Kasih sebagaimana Anda kepengen punya HP yang 25 juta, paling tidak mas kawin seharga HP Anda. Tuh, itu panduan Al-Quran tuh. Ini buat orang laki-laki demennya carinya selain Al-Quran sih. Cari apa selain Al-Quran? Cari yang paling murah, Mas kawin 25.000. Sendal jepit, la ilaha illallah. Nyewa perempuan pekerja seks aja harganya jutaan. Mau ngasih istri, calon istri masa cuman 50.000, 150.000. Paham tidak jamaah? Al-Quran nih indah tidak? Indah tidak? Untung anak saya 2 perempuan. Nah, besok calonnya lu mau depan anak gua lo. Bawain Alphard tuh. Bukan buat orang tuanya, bukan. Orang tua bukan jual beli jamaah, buat si istri. Tuh, Dik. Teman saya, brother Yaman. Rumah Dik, rumah. Kasih dia rumah. Jangan Vespa butut, jangan. Barangan aja. Lah kita ngongkosin dia bertahun-tahun berapa habisnya coba jemaah. Tapi ini mas kawin jangan salah paham ya. Kalau di negeri Arab ada yang salah paham juga. Mas kawin itu buat istri kecil, buat mertua gede. Paham gak? Di sana dikenal namanya Lailat Alawi, Laila Alwi. Jadi orang tua calon istri minta mobil Land Cruiser. Makanya banyak perempuan Arab sampai tua-tua belum kawin. Buat babaknya aja mobil Land Cruiser. Lah buat bininya berapa? Tuh. Jadi dipahami buat orang tua, seakan-akan orang tua ini menjual anaknya kepada calon suami. Ini juga salah. Paham gak? Jadi kasih yang paling kita sayangi, yang paling mahal buat kita, buat calon istri. Wa atu soduqatihinna nihlah.
Al-Quran indah banget ya maaf, bener-bener dah. Saya juga nyesel dah, kenapa baru kenal konsep ini baru-baru. Ketemu Habib Hussein apa baru-baru sekarang. Dikenal Al-Quran, coba dari dulu. Indah kali hidupnya, sejarah Al-Quran hidup kita. Tuh, paham jamaah ya? Baik. Kemudian, illa an yakhafa an la yuqima hududallah. Ya. Kecuali kita si laki-laki ini dan si istri keduanya khawatir mereka berdua nggak bisa menunaikan batasan-batasan Allah. Ini dalam bahasa fikih namanya khulu. Paham nggak? Namanya apa? Khulu. Udah didamai-damaiin, udah sampai ke kiai, sampai ke guru orang tua, masih aja nggak ketemu jalannya. Datang dua-duanya ke orang tua. Ya, atau kalau sekarang ke KUA ada. Di mediasi nggak kena juga, nggak bisa Pak. Kita kayaknya nggak bisa nih berdua nih, nggak saling menjelekkan. Kita berdua nggak bisa menegakkan batasan-batasan Allah. Jadi saya sebagai perempuan menggugat cerai aja dah. Saya minta pulang aja pisah. Ini mas kawin, saya balikin sama suaminya. Ngerti nggak? Paham nggak nih? Itu perempuan yang bener tuh, yang cakep. Karena dia khawatir nggak bisa menunaikan hak-haknya Allah. Dengan berkhidmah sama suami, melayani anak istri, anak dan suami. Balikin aja dah, saya mau pulang baik-baik bang. Nah kalau suami yang baik, ya udah kalau emang udah kagak bisa, kita romannya nggak bisa jalan bareng-bareng berdua, ya udah kalau ente mau pulang, anda pulangin baik-baik. Yang dulu anda pernah kasih hadiah buat ente selama menjadi istri saya, tuh begitu, paham nggak jemaah? Tapi Allah kasih tawaran, bagaimana? Kalau emang udah nggak kuat dua-duanya untuk menegakkan batasan-batasan Allah, boleh kembalikan pada suami, tapi suami jangan terima. Paham gak? Halalkan saja, hadiahkan saja kepada orang yang pernah menjadi pintu keridhaan Allah buat kita laki-laki. Ngerti gak? Indah tidak Al-Quran? Indah tidak? Ini kagak, nagih malah. Mana pernah beliin lu? Pulangin sama gua. Begitu. Kagak boleh jamaah. Baik. Ingat ya, ini diantara apa tadi? Batasan-batasan Allah. Urusan talak, urusan mas kawin. Apalagi? Terakhir kata Allah Ta'ala, fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih. Kalau memang berdua semua khawatir. Nih khiftum nih bukan berdua doang. Khiftum kalian semua. Siapa kalian semua? Orang tuanya, besannya, ngerti gak? Suaminya, istrinya. Kalau mertua sama besan, orang tua sama mertua, udah ya kayaknya emang kalian berdua kalau terus nikah kayaknya nggak bisa dah, berantakan urusan nanti ribut. Ya udah, nggak apa-apa kalau begitu. Kalau takut seperti itu, kalian berdua nggak bisa mampu menegakkan batasan Allah, fala junah alaihima, nggak dosa buat suami, nggak dosa buat istri dalam urusan nerima atau ngeluarin tebusan uang yang sudah pernah dinikmati. Paham nggak jemaah sekalian? Paham ya? Wa tilka hududullah, itulah batasan-batasan yang Allah udah batasin. Fala ta'taduha, maka jangan dilanggar, jangan dilewatin itu batasan Allah. Wa man yata'adda hududallah, siapa orang yang berani ngelewatin batasan-batasan yang Allah berikan, baik dalam urusan talak atau urusan-urusan yang lain yang Allah udah batasin, faulaika humuz zalimun, maka mereka nanti bakal jadi orang yang benar-benar zalim. Paham jamaah? Indah tidak Al-Quran? Indah tidak Al-Quran? Allahu akbar walillahil hamd. Cukup dulu. Yang udah berapa nih? Udah beberapa ayat kita dapatkan tentang penjelasan batasan-batasan Allah. Mudah-mudahan Allah sebagaimana berikan kita hidayah, berikan kita taufik untuk bisa mengenal, mengetahui, memahami batasan-batasan Allah. Allah berikan kita taufik agar tidak menjadi orang yang melanggar batasan Allah. Kenapa? Kalau melanggar batasan Allah jadi orang yang zalim. Kalau melanggar batasan Allah dibenci sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma habib ilaina al-Qur'an
اللهم حبب إلينا القرآن وحبب القرآن إلينا اللهم حبب إلينا القرآن وحبب القرآن إلينا اللهم حبب إلينا القرآن وحبب القرآن إلينا وخلقنا بأخلاق القرآن وخلقنا بأخلاق القرآن واجعلنا ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا مشايخنا تلامذنا وجماعتنا والحاضرين من أهل القرآن ظاهرا وباطنا اللهم أحينا بالقرآن أمتنا بالقرآن وآنس وحشة قبورنا بالقرآن واحشرنا مع القرآن أدخلنا الجنة بالقرآن نجنا من النيران بالقرآن أسكننا أعلى الجنان بالقرآن مع سيدنا محمد سيد أهل القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وبصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء لأمراضنا وأسقامنا وسعة لأرزاقنا وشفاء لأمراضنا وأسقامنا ظاهرا وباطنا وسعة لأرزاقنا حسا ومعنى وقضاء لحوائجنا دنيا وأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر الأنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون أقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رشد المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وصحابة القر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا